Good afternoon, one and all. Yes, good afternoon. All the very Good best for afternoon. today's session. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you so much, ma'am. Hope all participants will get benefited out of it. Hi, good afternoon, Shantini ma'am. Welcome to the session. ஹலோ Hello. நான் தான் திவ்யா. ஹலோ Hello. நான் தான் திவ்யா பேசுறேன்னு சொன்னேன். திவ்யா, வெல்கம் திவ்யா. உங்களோட செஷன் ஆரம்பிச்சோன்னே நீங்க அந்த மியூட் போட்டுக்கோங்க, சரியா? சரி, ஓகே ஓகே. சரியா? பிகாஸ் வெளியில உள்ள சத்தம் வந்து எல்லாருக்குமே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் கேட்கணுங்கும் போது நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க, சரியா? நான் லாஸ்ட் 10 minutes ஐ வில் கிவ் டைம் ஃபார் த டவுட்ஸ். ஓகே 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 ஓகே. இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலையா? இல்ல இன்னும் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கல. யூ வெயிட். ஏன்னா எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸும் வரணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, எவ்ரி ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணிட்டு we will start. ஓகே. Please prompt me when I can start the session. I saw some protocols and some. A very good afternoon to one and all. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Joshua. Good afternoon, Joshua. Kindly take over. Yes, ma'am. We'll start the formal procedure. Before we get into today's session, I request the participants to mute the audio and video till the session gets over for the smooth functioning of the workshop. Live as if you die tomorrow. Learn as if you wait to live forever. Mahatma Gandhi. Good afternoon to all the academicians present in this live virtual live virtual workshop. Thank you very much for each and everyone for being here with us today. We will commence the program by invoking God's bountiful blessings. I request Professor Daniel Felix Joseph Sock, IQAC coordinator, to intercede for God's blessings on this program. Good afternoon, everybody. We have all joined here to learn new skills. We have all joined here to participate in this program so that we can develop ourselves in our skills. And I see that there are many people from different backgrounds who have come here, academicians, lay people, students. And so today is a day when we can develop our skills. And so let us look up to God in prayer, because He is the one who gives us the mobility of our body, the different the limbs with which we are able to pursue these skills, and the intellect as well. So let us look up to God in prayer. I request all of you to please close your eyes as we pray to God. Father God, we thank you that you are our creator and that you have created us with these wonderful talents and wonderful skills which you have imbibed in us. Today, as we have joined together to develop these skills in the form of learning about tailoring and embroidery, that you would bless this session. Bless all those who have come here to seek knowledge, to seek wisdom. Help us to understand that all knowledge and wisdom comes from you. And in that process, O Lord, help us to understand the words which the resource person speaks today. We ask your special blessings upon the resource people, that
they will be able to impart knowledge and wisdom to the best of their understanding, which is also imparted by you. Lord, we ask that you bless the work of their hands and the words of their mouths, that they would be knowledge and wisdom unto us. And as we pursue these skills and as we develop these skills, that we would be able to make a name for ourselves in this world through the exhibition of our skills and talents. This we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much, sir. I now request Professor Dr. Unica David, PCEC Training and Development Coordinator, to welcome this virtual gathering. A very good afternoon and pleasant day to one and all gathered here in this virtual workshop. It is my honor and privilege indeed to welcome you all on behalf of PCEC and IQAC of Patrician College of Arts and Science. The group which is gathered here, the group which is joined for this workshop is not the ordinary group. A group with a focus and a zeal to learn, even this during pandemic. So I really appreciate your interest and the thirst for this knowledge. My special welcome to Dr. Fatima Vasan, the academic director, who is going to join us later this session. And my special welcome to Jnana Pushpa ma'am. And my most and the heartfelt welcome to our heroine of this day, the commissioner, the additional commissioner of Tamil Nadu Civil Service Supply, Vijay Tilakam ma'am. Ma'am, we welcome you, ma'am. You are the key person of all the program of our college. You are the part and parcel of our college. We welcome you. And I also welcome all the participants of various states and various institutions. And my special welcome to the students and the faculty members of Lewis College. We really appreciate your interest. We hope that we will satisfy your need and the requirement. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you very much, ma'am. As we have with us an important guest of honor to address this beautiful gathering, Dr. J. Jnana Pushpa, former principal of Patrician College of Arts and Science. Ma'am has deep connection from the roots of the commencement of this cell in the year 2014. Ma'am has contributed a lot to the Patrician family and is still remembered by all. We welcome you, ma'am, and thank you for accepting our invitation. I request Jnana Pushpa ma'am to please address this gathering. Ma'am, if you could please unmute yourself, ma'am. It is, ma'am, you're on mute, ma'am. Okay. Ma'am, Ma'am, we are unable to hear you, ma'am. Joshua? Yes, ma'am. I think that there is some technical error from there and we'll proceed. Okay, ma'am. Am I here? You are able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Please go ahead, ma'am. Okay. Good afternoon, friends. I'm here. Very happy to be present on this virtual workshop on empowering skills speech master. I feel it is my privilege to felicitate Patrician College Empowerment Cell and the IQAC for organizing this online workshop. Today we have, I think, in our midst, Ms. Anandalakshmi Sage, the experienced resource person to train you in varied teaching skills. I wish all participants
to be attentive and make use of this golden opportunity and to enrich their skills and to be empowered. I pray to God Almighty to bless this workshop, the resource person, the coordinator, the participants, and the various materials and power they use for this learning purpose. Above all, God bless this institution facilitating this program. Once again, I wish you all a grand success. God bless you all. Thank you. Thank you very much, ma'am. We are honored to have you in our presence, ma'am. We thank you so much for taking your time and being with us, ma'am. Thank you very much, ma'am. I request, it is also my second, and it's also my prized privilege to introduce to you all Mrs. J. Vijay Tilaga, ma'am, Assistant Commissioner, Department of Civil Supplies and Consumer Protection. Madam has over 27 years of government service in the Department of Civil Supplies and Consumer Protection. Ma'am has also actively participated for more than a decade in consumer awareness propagation. She has also been a vibrant worker at grassroots level towards the promotion of consumer awareness to self-help group women. Currently, ma'am coordinates the activities of Citizen Consumer Clubs in Chennai City. We welcome you, ma'am, in our midst, and we are blessed to have you also, ma'am. Thank you very much, ma'am, for accepting our invitation and for joining us. I request Mrs. J. Vijayatilaga, ma'am, to address the gathering. Good afternoon, one and all. It's my pleasure and privilege to be part of Partition, and best wishes to all the participants who are taking part today. And we have got very good resource person with us who will be teaching all the nuances to have a Paka training during this whole week. So please make use of our knowledge and resources. And I thank the organizers of PECE, Mrs. Unica ma'am, and my regards to Jnana Pushpa ma'am, my regards to Vasanthi ma'am, and best wishes to Patrician, all faculty members, and have a great time ahead to all the participants. Thank you. Thank you very much. Have a great day ahead. Thank you very much, ma'am. We are seriously honored and blessed to have you in our presence, ma'am. Thank you very much. I now request Daniel Sampson to introduce the resource person of today's and the upcoming sessions workshop. I deem this as a prized opportunity to introduce the resource person. Mrs. Anantalakshmi Shesh, MCom, MPhil, CWA Inter, holds a PG diploma in cutting and designing and a Fevicryl certified professional. Ma'am has experience in teaching tailoring, embroidery, designing, and crafts through her venture called Srinidhi Creations, and also shares her experience via YouTube channel, Facebook, and in Instagram under the name Srinidhi Creation. Ma'am also has another exposures to name few. Ma'am has been a comparer and news reader, and ma'am was working in the accounting field in a private company at the start of her career. We thank and welcome you, ma'am. Now I request Mrs. Anantalakshmi, ma'am, to take over the session. Yeah, thank you, Daniel sir. So straight away we can start up our session. So today, what is my? I'll just tell you my plan. What is my schedule for these 5 days? First 2 days, I'm thinking of taking up one set of salwar, which will be a slit top, which will have slits at the sides, and then normal salwar pants bottom. Okay, 2 days we will take for that. And next 3 days, we will take up a round top and gathering pants. That needs little more effort for you to listen as well as to teach also. That's why I have allotted 3 days for that. At the end of the third day, we can have some
15 minutes at least for doubt clearing. And every day also I'm planning to have at least 10 minutes of doubt clearing session. In these 5 days, you can note it down, or you can send me whatever your doubts through my WhatsApp, or if the group is open for everybody, I'll check it with admins on that. You can ask me the doubts, and the next day, if it is and individually it has to be cleared, means I'll individually send you the clearance, or I will tell you the next day if I think it is relevant for most of the people in the most of the participants. Okay, so today we will go for the session for the slip top. Before just straight away going and measuring and cutting, I would like to say a few things what to take care of, how you buy the fabric actually. There are now sets available in the fabric. There you will get a set in a hanger. It will be there like 2 meters top and 2 meters bottom, and another 2 or 2.25 meters of dupatta. Normally what happens is when you get these 2 meters now, for a little taller people, this 2 meters will not be enough for the height. But always it is available in 2 meters if you buy a set. So make it because make sure that if you are tall, if you need a height of more than 40 inches or at least minimum. See, these 2 meters normally when it depends on the shops also. If you go for a branded shop, 2 meters means this will have 40 plus 40 inches. That is 1 meter. When I have folded it here, so it is 1 meter plus 1 meter, 2 meters actually will be enough. But when you go and buy in the platforms or less branded shops or less branded material like that, it is only 38 inches here. So there will be some course here. So please check and buy. If it is really 2 meters, 2 meters means it is enough. If it is really 2 meters, there means it is enough. But this, for example, I bought it in a platform shop. So this is not having the 40 inches. So I just want you to be careful when you are buying the materials. But I know like what adjustment I have to make. I'll also tell you, see, whenever I'm facing a challenge like this, you come up with a new design. So don't panic if you are having only it's a little short of 2 meters means don't panic. We can find some other way to rectify that and make it as for our height, full height. You end up in a new design and it becomes a designer dress for you. Okay. ஸோ அதனால பயப்பட வேண்டாம். லைக் ஒரு 2 மீட்டருக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது, உங்களோட ஹைட் போறல பத்தல அப்படின்னா டோன்ட் பேனிக், பயப்படாதீங்க. ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு கீழே ஏதாவது லேஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், இல்லது பேண்ட் கிளாத்ல பேலன்ஸ் வரத நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1 inch or 1.5 inch ஹைட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வென் யூ பை, பி கேர்ஃபுல் தட் மேக் ஷூர் தட் இட் இஸ் ஹேவிங் 2 meters of cloth. Then that is convenient for us to stitch. You will have enough height. Okay, and so I think you are able to see my board, or should I bring it little closer? Are you able to? See, what is our salwar's design is? This is normally our top, and this has a hands here. So this is the way we are going to cut the. Are you able to see in blue? If I draw it in blue, I think it's better in red. Ma'am, the participants are saying that it is not very clear, ma'am. Could you please bring it a little closer, ma'am? Yeah, a little closer. I'll make it. Yeah. Is it okay now? Hope it is okay now. So what we are going to do is, fabric we are going to have folds. Lengthwise, one fold we are going to make. So there will be a fold here and there is going to be a fold here. So our design will be like this when you fold into half.
So what is our design is this one. So for understanding, I'll just rub it. When it is half, our design is going to be like this. So what we are going to do is, our cloth is like this. This folds, I'll tell you like how it, do it on the like paper. I will show you that you will understand clearly. So this is going to be our shoulder, and this is going to be our armhole, and this is going to be our waist, and this is going to be like this. Okay, and here is the neck part. So I'll tell you how to measure all these things. First, remember to measure these along this line, along this height line. See, first is our back neck, and this is our front neck, and this will be our armhole length, and this will be our waist length, and this will be the hip part. Okay, so this is a back neck, front neck, and this is an armhole. Sometimes this and this may coincide. Actually, it is 6 inches. This may coincide. And this is the waist, and this is the hip. So so these are the measurements along the height of the fabric. And what are the measurements? And this is the full height. What height you want for the person? Let us say like 40 or 38, whatever. This is the full height of the dress. And then along this side, whatever you want, this is that neck portion. This is going to be the same for back and the front neck. And this is the shoulder, we call it. Okay, and this portion is the armhole that we marked it here. Armhole. This is the height of the armhole. So this comes along the height of the dress. Okay, so breadth wise, what you need is this neck portion and this shoulder, and then along this is chest. How much you want? See, the fabric is like this. We have to mark it here. What is the chest portion? And what is this waist size, and what is the hip size? Okay, இதை இங்கே mark பண்ணிட்டோம். அது வந்து இங்கே mark பண்ணணும். Breadth wise. So along the height வந்து இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Along the height measurement is back neck, front neck, and armhole. Mostly this two will coincide, and waist, and the hip part, and the total height of the dress. And then along this side is neck, shoulder, chest, hip, waist, and hip. So along these are the measurements you have to remember. Please have your notebook or paper and pencil ready, and please mark this and draw this. I will show you the same thing in a A4 size paper so that you will definitely remember that, and that you can cut along with me actually. So let us see, like if the height is needed height is let us say like 38 we want, means we need some sewing allowance. இங்க வந்து மடிச்சு தைக்கணும் இல்லையா, கீழே வந்து we need some fold here. So அதுக்கு ஒரு inch plus இங்க ஒரு half inch நமக்கு வேணும். So let us say for beginners, as beginners I would suggest to add up 2 inches here. நம்ம height வந்து 38 இருக்கு அப்படின்னா, let us say 38 இருக்குன்னா plus 2 எடுத்துட்டு 40 எடுத்துக்கோங்க. So full dress ஓட height. First you have to take the full dress ஓட height. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து fabric அவ்வளோ இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதும் தெரியும். So how we can adjust it also we can see. அதனால இந்த full height எடுத்துக்கோங்க, or whatever is available. So நான் சொன்னேன் இல்லையா 2 meters, sometimes it is not there, only 38 inches are there. So அந்த 38 inches இருந்ததுன்னா அது அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. So don't panic, we will attach some border like material here while finishing it. Okay, so இந்த 40 எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் start marking these lines, along these lines. அது வந்து நெக்குக்கு வந்து பேக் நெக் வந்து you can mark at 4 or 5 or 6, but definitely not go beyond 6 inches. அப்படின்னா தோள் பட்டையில இருந்து உங்களுக்கு வழுக ஆரம்பிக்கும் dress, because the opening will become too much. இந்த பேக் ஓபன் வந்து ரொம்ப பெருசாயிட்டே போச்சுன்னா இந்த ஷோல்டர் வந்து நழுவி விழுந்துரும். அதனால பேக் நெக் வந்து don't go beyond 5 or maximum 6. அதுக்கு 6 போனா கூட நீங்க பின்னாடி வந்து நாட் வச்சுக்கிறது நல்லது. So let it be like 4 or 5. Front neck can be 6 inches. So இந்த இடத்துல ஒரு 4,
அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட் வந்து ஒரு 6 inches வச்சுக்கோங்க. ஆர்ம் ஹோல் டிபெண்ட்ஸ், லைக் ஆர்ம் ஹோல கையை சுத்தி அலங்க. So maybe tomorrow I will ask somebody to be ready with me so that I will show you how to measure a dress for a person. Okay, and I will also, one of the days I will show you how to measure from the already stitched dress also. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த பேக் நெக்கும் ஃப்ரண்ட் நெக்கும் பண்ணியாச்சு. ஆர்ம் ஹோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபார் சல்வார் இட் வில் நாட் கோயின்சைட், பிளவுஸுக்கு கோயின்சைட் ஆகும். 6 inchesன்றது தான் நம்ம ஆர்ம் ஹோல் எடுப்போம். பட் ஃபார் சல்வார் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி இந்த ஷோல்டர் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் ஆர்ம் ஹோல் டெப்த்தும் எடுக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்கீ. ஸோ ஆர்ம் ஹோல் டெப்த் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு டேக் ஆஸ் இட் இஸ் இன் த ஷோல்டர். ஷோல்டர் நீங்க அளந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் இட் வில் பி 16 inches. அதாவது இந்த நெக் இஃப் யூ லுக் அட் மீ, சி இந்த தையல் பாகத்துல இருந்து இந்த தையல் பாகத்துல பேக்ல வச்சு அளக்கும் போது 16 inches இருக்கும். அது 16 inches டிவைட் பை 2 is 8. அதுல இன்னும் ஒண்ணு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா இங்க நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் விடுறோம். ஓப்பனிங் விடும்போது இது ஸ்லைட்டா ஸ்லைட் ஆகும். இது அதை நான் பேப்பர் கட்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு திருப்பி நான் காமிக்கிறேன் ஏன் நம்ம அதை வந்து குறைச்சு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டேக் இட் as 7 inches. If they are very thin persons அப்படின்னாக்கா நான் I will tell you the formula from chest how can you calculate the shoulder also. இப்போ அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த ஷோல்டர் பார்ட் வந்து 7 inches and so this armhole length also you take it as 7 inches. இந்த பார்ட் நம்ம அடுத்தது குறிக்கணும். ஸோ இங்கே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ம்ஹோலோடது குறிச்சுக்கோங்க 7 inches. 7 or 7.5, don't go beyond that. ஷோல்டருக்கு ரொம்ப broad shoulders இருக்கு அப்படின்னா 7 or 7.5, don't go beyond that. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த waist line mostly it falls at 13 to 15 inches depending on the height of the person. அதனால இது நீங்க அளந்துட்டு 13 to 15 குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 15 ரொம்ப டாலா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வேஸ்ட் பார்ட் வந்து 15ல வரும். ஸோ ப்ராபபிலி த 13 will suit to everybody. அண்ட் தென் இது வந்து 20 ரொம்ப டாலா இருக்கிறவங்களுக்கு 22 இந்த பார்ட். ஸோ நம்ம இந்த பார்ட்லாம் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் அகெயின் ஐ வில் ஷோ யூ இன் த ஃபேப்ரிக் ஹவு ஐ எம் ஷோயிங் திஸ். இங்க இந்த 6 inches இருக்கு இல்லையா, இந்த நெக் பார்ட் விட்டுடுங்க. இந்த 7 inches நம்ம ஆர்ம் ஹோலுக்கு குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அங்கேருந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சு அளந்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்ப செஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். செஸ்ட் வந்து 34 எனக்கு வேணுங்கிற செஸ்ட் வந்து ஐ எம் ஸ்டிச்சிங் இட் ஃபார் சம்படி. ஸோ 34 வந்து அது அளவு வேணும். ஸோ டிவைட் பை 4 இஸ் 8.5. 8.5 அப்படிங்கும்போது are you able to see? Okay, 8.5 34 8.5 plus நமக்கு வந்து ஒரு seam allowance வேணும், நமக்கு ஒரு லூசிங்கும் வேணும் 2 inches. So இந்த 2 inches வந்து நமக்கு standard measurement. Again it is all depends on how they wear the dress. See சில பேர் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டிங்கா பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 1 inch லூசிங் இருந்தா போறோம், 1 inch for the seam allowance. இந்த 2 inchesல வந்து நம்ம 2 inchesல அப்படியே தைக்க போறது இல்லை. அப்படியே தைச்சோம்னா யூ cannot even wear, they cannot even wear it. ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு சீம் அந்த ட்ரெஸ்ல ஒரு லூசிங் வேணும், அப்பதான் you will be able to enter into the dress. ஸோ அதனால 1 inch எக்ஸ்ட்ரா லூசிங் நமக்கு வேணும் and 1 inch for the ஸ்டிச்சிங் மார்ஜின். அதுல நீங்க 1/2 inch தைச்சாலும் பரவாயில்ல, so that கொஞ்சம் நல்லா லூஸ் ஃபிட்டிங் இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் how much loose you want, add that. பிளஸ் இது வந்து லூசிங்க்கு வந்து லூசிங் எல்ன்னு போடுறேன் நான். ஸோ ஒரு சிலருக்கு 1 போரும், ஒரு சிலருக்கு 1.5 வேண்டி இருக்கும், பிளஸ் 1 inch margin. But normally the standard thing is like we add only 2 inches. 8.5 na plus 2 inches. So I would suggest you to add like little more, because being a beginner நீங்க வந்து ஒரு இன்னொரு 1/2 inch ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் எதனால அந்த பிரச்சனை சொல்றேன்னா, இஃப் இட் இஸ் அ காட்டன் ஃபேப்ரிக் இட் மைட் ஷ்ரிங்க். நீங்க ரொம்ப கரெக்டா வச்சு தைச்சிட்டீங்கன்னா 2 தடவை வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு வேர் இட், ரொம்ப டைட்டா போயிடும் அது. இஃப் இட் இஸ் அ சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக் 2 inches. இந்த நுவான்சஸ் எல்லாம் தான் ஐ வாண்ட் டு கான்சென்ட்ரேட்.
ஆக்சுவலா இதுதான் மெஷர்மெண்ட், இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிட்டு தைச்சிடலாம் நம்ம. பட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபேப்ரிக், ஆன் த இப்போ சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக்னா ஷ்ரிங்கேஜ் இருக்காது. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க 2 inches வச்சா போதும். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ காட்டன் ஃபேப்ரிக், லைனிங் வச்சு தைக்கிறீங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி அ ஷ்ரிங்கேஜ் இன் த ஃபேப்ரிக். ஸோ அதுக்கு வந்து 2 inches. ஓகே, இந்த போர்ட்ல கிளியரா தெரியலனாலும் ஐ வில் ஷோ யூ, பிகாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ அட்லீஸ்ட் 2-3 times about this cuttings. நான் திருப்பி உங்களுக்கு பேப்பர்ல காமிக்கிறேன். அண்ட் அகெயின் ஐ வில் ஷோ யூ இந்த, because stitching part is not that difficult, but only these things are more important. So I will be showing it another 2 times at least. So in the 2.5 inches, so either standard vechukkonga. Ipo beginners, as beginners 2.5 inches and in the standard vechukkonga. So next, this is the chest part. So in the part, in the width alakumbodhu 8.5 plus 2.5 is 11. So in the part வந்து 11ல ஒரு marking பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் waist is 31, again divided by 4 is 728, again 7.7 வச்சுக்கலாம், 7.75 plus இங்க என்ன ஆட் பண்றீங்களோ அதையே இங்கேயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. So 10.25, இந்த இடத்துல 10.25 போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஹிப் இஸ் நம்ம பாட்டம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம சீட் சைஸ்ல உள்ள போர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க, பிகாஸ் இட் ஷுடன்ட் பிகம் டைட். ஸோ திஸ் இஸ் டிவைடட் பை 4 அகேன். You can say it is 9.8 or approximately 10 you can have it, because அந்த சீட் சைட்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. இட்ஸ் ஒன்லி மேட்டர் ஆஃப் லெஸ் தென் quarter inch. So 10, அதே மாதிரி பிளஸ் இங்க வந்து 2 எடுத்தா போறோம், நமக்கு மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு மட்டும் எடுத்தா போறோம். So 2.5 or 2 you can have it, maximum 12.5. So again I'll show you this in the paper. Okay, paperல காமிக்கும்போது you will be more clear on this. Anything you want to ask in this? Too many calculations நினைச்சுக்காதீங்க. It is only, these are the things we need. அந்த back neck, front neck, arm hole, அப்படியே நம்மளோட பாடியோட இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதை அப்படியே வரிசையா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போறோம். பேக் நெக், ஃப்ரண்ட் நெக், ஆர்ம் ஹோல், வேஸ்ட், ஆர்ம் ஹோல் இது, அப்புறம் இது வேஸ்டோட லெங்த் எந்த இடத்துல ஃபால் ஆகுது வேஸ்ட்ன்றதுக்கு, அப்புறம் ஹிப் சைஸ் இது. அப்புறம் இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து we have to go there. ஃபர்ஸ்ட் வந்து shoulder and then the chest, then the waist, then the hip. ஓகே, எல்லாமே டிவைட் பை 4 பிளஸ் 2 or இல்லைன்னா 2.5 நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ கால்குலேஷன் பெருசா இதுல போட்டிருக்கோமே ஒன்னும் இதுல வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது. எவ்ரி திங் இஸ் டிவைட் பை 4. இந்த வித் வைஸ் அளக்கிறதுல எல்லாமே டிவைட் பை 4 பிளஸ் 2 or 2.5 inches. ஒன்லி ஃபார் ஷோல்டர் இட் இஸ் டிவைட் பை 2 மைனஸ் 1. மற்றதுல எல்லாம் பிளஸ் பண்றோம், ஷோல்டர் மட்டும் -1 பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தட் வில் பி ஆப்ட். நீங்க அது அளக்கிறதுல தான் இருக்கு. அது ரொம்ப தின் பர்சன்ஸ், ரொம்ப ஒல்லியா இருக்காங்க, வெரி லீன் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா 6.5, பட் ஆல்வேஸ் 6.5 வில் பி குட் ஃபார் ஈவன் வெரி லீன் பர்சன். அளந்துக்கோங்க 6ல இருந்து அவங்களோட ஷோல்டர் அளந்துட்டு டிவைட் பை 2 பண்ணுங்க. டோன்ட் கோ லெஸ் தேன் 6. நீங்க மைனஸ் பண்ணும்போது 6 வந்ததுன்னா ஓகே, பட் டோன்ட் கோ லெஸ் தேன் 6. நார்மலா சல்வார் போடுறவங்க மோஸ்ட்லி தே வில் பி அரௌண்ட் 15, மோர் தென் அரௌண்ட் 15 இயர்ஸ்க்கு மேல. ஸோ அந்த ஷோல்டர் வந்து நார்மலி இட் வில் பி லைக் திஸ். வெரி ஃபேட் பர்சன்னா 8 வரும், அதுக்கு மேல போகாது. ஸோ 8 வரும்போது நீங்க ஆர்ம் ஹோல் வந்து 7 or 7.5ல நிறுத்திக்கலாம். 8 வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வை பிகாஸ் அவங்களோட செஸ்ட் ஃபேட்டா இருக்கும் போது அவங்களோட செஸ்ட் லெங்த்தும் பெருசா இருக்கும். அப்ப ஆர்ம் ஹோலும் நல்ல பெருசா ஆயிடும். இந்த இடத்துல நீங்க 8 வச்சீங்கன்னா ரொம்ப தொலை நைட்டி மாதிரி ஆயிடும். அது நைட்டியில வைக்கிற ஆர்ம் ஹோல் மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டோன்ட் கோ பியாண்ட் 7.5. இது வந்து நீங்க ஜஸ்ட் புட் இட் இன் யுவர் பிரெயின்ஸ் ஃபோல்டர். ஓகே, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இப்போ வந்து உங்களோட மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கறத யோசிச்சு அதுக்கு மட்டும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் ஆல்வேஸ் யூ ரிமெம்பர். ஜஸ்ட் ஹியர் மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி. யூ வில் பி ரிமெம்பரிங் இட் வென் யூ நீட் இட். கண்டிப்பா நம்ம அந்த பிரெயின்ல இருந்து அந்த ஃபோல்டர் ஓபன் ஆகி உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூ வில் கெட் ரிமெம்பர் தட்.
why I told like this. Remember. Somebody's mic is unmuted. Can you please check, ma'am? Who's that? Joshua, you can mute from your end, Joshua. That is Swarna Manikandan. I think okay. So now I'll, Onika ma'am, so far is it clear for the participants? Any doubts? I'll be repeating this again in the paper. Srividya, only one, participant and said can't see clearly, ma'am. And Yeah, Shantini Grace is no, ma'am. It means that Shantini Grace, ma'am, can you unmute yourself and talk to ma'am? But most of them have said it's very clear. Okay. Now I will change my camera position and put it on the table. Ma'am. Manju ma'am. Hello. Okay. Now I will show you as much as possible to the closer to the camera. Okay. Tell me if I have to move or whatever I have to do. Is that okay? I have to. Hello. Manju ma'am. Hello. Is this okay, visible, ma'am? Or should I Hello. focus it a little more? Hello. Okay. See, let's say fabric is like this. See, நம்ம newspaperல வந்து full lengthக்குமே பண்ணலாம். ஆனா I don't want to do that because cameraல வந்து உங்களுக்கு this will be more easier. Our fabric is like this. What happens is we have to fold the fabric. Fabricல பண்ணும்போது again there is a difference of folding. In நம்ம வந்து இவ்வளவுதான் மடிப்போம். இந்த part of it நம்ம sleeveக்கு விட்டுருவோம். So it is not visible. So what shall I do? இன்னும் closer வரணுமா? உங்களுக்கு what actually you want? Like the totally the screen is not visible means you have to check it on your end. If I have to tilt my camera to some position, please let me know. Hello. Hello. Manju ma'am. So fabric மடிக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மடிக்கணும். இந்த அளவுக்கு மட்டும். அதாவது இந்த அளவு என்னன்னா நமக்கு போர்ட்ல நான் காமிச்சேன் இல்லையா, ஹிப் சைஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் சைஸ் 12.5 அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்படின்னா ஹிப் சைஸ் வந்து 11.5 or 12.5 12.5 பாக்குறோம்னா இந்த ஃபோல்டு வந்து 12.5க்கு இருக்கணும் கண்டிப்பா. ஸோ பெட்டர் யூ டேக் லிட்டில் மோர். 12.5 பதில 13க்கு மடிச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல 13க்கு மடிச்சானா இது வந்து நமக்கு ஸ்லீவுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும். So இத மடிச்சிட்டு then you fold it this way. அதாவது first length wise 13க்கு மடிச்சிட்டு then you fold it this way. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நார்மலா we can cut this part for the sleeve. இத கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது வந்து 13 இருக்கும். So இப்ப பண்ணும்போது you want little bit closer? Should I down the camera more? No, ma'am. It's perfect, ma'am. It's perfect. Okay. இப்ப இதுல பாக்கும்போது I will show you. இப்ப நான் காமிச்சேன் இல்லையா, இப்ப இதுதான் height of the dress. நமக்கு நார்மலி இந்த 2 meters செட் வாங்கும்போது இதுல இருந்து நம்ம ஹைட்ல வந்து எந்த ஆல்டரேஷனுமே பண்ண போறது இல்லை. பிகாஸ் it is naturally it is going to be only 40. இந்த 40 inches ன்னு சொல்றது 40 plus 40, that is 2 meters. 40 inches is 1 meter. So 40 plus 40 இந்த மாதிரி நம்ம fold பண்ணிக்கிறோம். So 1 meter இருக்கும். அதுதான் நம்மளோட height maximum
அதுல இருந்து இங்க ஃபோல்டுக்கு கொஞ்சம் போகும், மேல சீம் 11 ஷோல்டர் தைக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு கொஞ்சம் போயிடும். ஸோ தட் இஸ் த ஹைட் ஃபைனலி யூ கெட். அதுக்கு மேல நமக்கு இன்க்ரீஸ் வேணும்னா we can attach one border lace or something. I'll find out if I have any lace by how you can attach it. I will tell you, because anyway for this dress I have to attach. So I will tell you finally how to attach the lace also. அல்லது உங்களுக்கு 36 அப்படிதான் வேணும்னா இங்கயோட நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து நீங்க ஹைட் அளக்கிறது வந்து இங்க இருந்து இங்க அளந்துக்கோங்க. சோ தட் இந்த இடத்துலயே 38 வந்துரும். 38 + 2 40 வேணும், இல்ல 36 தான் வேணும்னா 36 + 2 38 வந்து இந்த இடத்துலயே வந்துரும் அது. சோ இங்கேயே நீங்க வந்து மத்த ஷோல்டர்ஸ் அதெல்லாம் அளந்துக்கலாம். இந்த மேல ஃபோல்ட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க, because there will be little more cloth left while you leave it in the fold. Last session attend பண்ணவங்களுக்கு தெரியும், like why I am telling this height. I am from here why you should measure the height. So இப்ப இங்க என்ன பண்ணா, இப்ப let us have this paper height is the thing we want. So நம்ம இதுல எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் அளக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, back neck so 4 inches, அடுத்தது 6 inchesக்கு front neck, அதுக்கு அடுத்தது 7 inchesல arm hole, and then waist வந்து ஒரு 13 inchesல, அதுக்கப்புறம் இங்க 20 inchesல hip part அளக்கணும். So going along this side, இந்த neck ஓட round width 3 inches, இங்க வந்து 7 for the shoulder. அதாவது 16 இருந்தது shoulder அப்படின்னா divide by 2, 8 - 1, அது வந்து 7 inches. இப்ப இங்க இருந்து இந்த arm hole 7 inches பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இந்த 7 inchesல இருந்து you keep the tape like this and then make the chest part. Chest part நம்ம என்ன மார்க் பண்ணோம், இங்க chest part is 34, அதுல வந்து 8.5 plus 2 or 2.5 inches according to our இது. So இங்க வந்து 11 2.5 inchesனா 10 11 inches. இந்த இடத்துல 11 inches மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது waist, இந்த இடத்துல 14 பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இங்கே இருந்து இங்க ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க. இந்த 14ல வந்து இங்க மார்க்கிங் வந்து என்னன்னா it is 10.5 10.25 வரும், மார்க் பண்ணணும். இந்த இடத்துல வந்து 10 11 12 inches, sorry, this is 12 inches. இங்க வந்து 10.5 இந்த hip waist partல இருந்து இங்க வச்சீங்கன்னா இங்க வந்து இதை விட 1 to 1.5 inches கம்மியா இருக்கும், depending on their bust size. ஓகே, bust size அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேட்டியா இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். if their waist is lean இருக்கு, mostly it will be like for around ஒரு 16-17 years to 25 yearsக்கு வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து 1 to 1.5 inches இருக்கும். So little older people, their waist also will get almost like along even with this. So there will be only half or 1 inch difference இருக்கும். அடுத்தது வந்து hip part தான் மேக்ஸிமம். அது வந்து இங்க இருந்து இங்க டேப் வச்சு இங்க 12.5 அளங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் நம்மளோட மார்க்கிங். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஷோல்டர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ஷோல்டர்ல இருந்து இந்த ஆர்ம் ஹோலுக்கு யூ ஹேவ் டு புட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, அது மாதிரி இதுக்கும் வந்து யூ கேன் மேக் அ பாக்ஸ். கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சுன்னா நீங்க அப்படியே ரவுண்டு போட்டுடலாம். ஸோ யூ மேக் அ பாக்ஸ். இந்த 3 inches டு இந்த 4 inchesக்கு ஒரு பாக்ஸ், இந்த 6 inchesக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு, ஓகே, இந்த இடத்துல இருந்து யூ ஹாவ் டு புட் அன் ஆர்ச். இந்த இடத்துல நம்ம நெக் என்ன டிசைன் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் த பேக் நெக் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃப்ரண்ட் நெக். நான் ஃபேப்ரிக்ல பண்ணும்போது அந்த நெக் ப்ராப்பரா வேற ஏதாவது ஷேப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஆர்ம் ஹோலுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் வே. இந்த இடத்துல இந்த ஆர்ம் ஹோல் இந்த ஹைட் இருக்கு இல்லையா 7.5ல பாதியில இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாதியில இருந்து ஸ்டார்ட் த ஆர்ச் இப்படி போட்டுடுங்க. இதுல கொண்டு வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தென் இங்க ஒரு 1/2 inch உள்ள தள்ளி மார்க் பண்ணிட்டு அங்க இந்த ஆர்ச்சை வந்து இந்த 1/2 inch உள்ள தள்ளில இருந்து கொண்டு வந்து மேல வரைக்கும் சேர்த்துடுங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த செல்வார். இந்த ஆர்ம் ஹோல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட போடுற ஆர்ம் ஹோல் வந்து ஃபார் த பேக் பீஸ். அந்த உள்ள தள்ளி போடுற ஆர்ம் ஹோல் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் த ஃப்ரண்ட் பீஸ். அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அ கேக் வாக். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு இது, அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு இது இப்படி போட்டுட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஸ்ட்ரெயிட். ஃபார் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் யூ கேன் ஆல்சோ இங்க 12.5 பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இங்க 12.5 இங்க அளந்திருக்கோம் இல்லையா, இதே 12.5 இங்க அளந்துட்டு யூ கேன் மேக் அ
straight thing. Okay, இவ்வளவுதான் இது. So along this line, back neck, front neck, armhole, waist, hip. Along this line, neck, shoulder, அதுக்கப்புறமா chest, hip, chest, waist and hip. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து இதே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான். இவ்வளவுதான் நம்மளோட சல்வார்க்கான. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்றது இந்த இது வரைக்கும் வரும் ஆக்சுவலி, பிகாஸ் we have folded it only to the necessary measurement. ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இந்த இடத்துல வந்து இங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துடும். So everything maybe I have to mark it this way. So I'll cut it and show you how finally it looks. என்னோட பேப்பர் கட்டிங் may not be to a proportion because சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்டா தான் பண்ணிருக்கேன் அது. Because I want that to get fitted into the camera, that's why. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த சைடு ஃபுல்லா நான் இப்போ கட் பண்ணிட்டேன். இந்த நெக் வந்து நான் இன்னும் கட் பண்ணல. ஸோ சைடு இந்த ஆர்ம் ஹோல் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கட் பண்ணிட்டு இப்படி விரிக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி 2 பீஸ் வரும். 2 பீஸ் வரும்போது மேல ஷோல்டருக்கு இங்க கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ வி ஹாவ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் த பேக். இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட்டுக்குன்னு நம்ம வந்து இங்க கட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, ஆர்ம் ஹோல் வந்து கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி கட் பண்ணிருப்போம். ஸோ ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ஹோல் நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி பேக் கட் பண்ணும்போது இது கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு கட் ஒன்லி த பேக் நெக் லைன். Hello, ma'am. 1 second. Yes. Sorry for the interruption. Yeah. It is our honor and indeed a great privilege to say that our academic director, the vibrant person of our institution, has joined in the meet just now. Okay, we would like to invite ma'am to bless us and to say a few words. Over to Joshua now. At first, I would like to give a few words about our academic director, Dr. Fatima Hassan. Ma'am has graciously accepted to felicitate the participants of this gathering. She is known for various developments, academic developments, and new initiatives for the benefit of the students. Ma'am has also been a major initiator of inculcating not just book knowledge, but also skills. As a matter of fact, ma'am has given the Patrician College Empowerment Cell a prominent place in the field of educating young minds by enforcing compulsory additional skills for all students in the Patrician College. We are blessed and most delighted to have you in our presence. I request Dr. Fatima Hassan to address the August gathering. So, good evening, everybody. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. First of all, let me apologize for joining this program late. I would like to start with my great appreciation to Dr. Unica and to Professor Daniel, the coordinator of IQAC, for organizing this workshop. We are very happy that our invitation has received very good response, and I understand we have more than 40 participants in this. I know you all are very eager. You are in the midst of, already you have started, I can see the trainer showing you the cutting. Anyway, my duty is to say that the Patrician College, apart from academics, we are doing so much of the add-on courses, the training, the skill development, so that the students prepare themselves. Not only they get the academic degree, but also they prepare themselves with many other skills. So that way, our training center, that is the PCEC, Patrician Training Center, under the dynamic leadership of Dr. Unica, has been always with coming up with new activities, with new area of training, and they have been very successful in getting the
trainers as well as the trainees. It's a wonderful opportunity. I'm sure you all are going to enjoy, you all are going to learn, and especially during these pandemic times, you are going to keep yourself busy. It's always better. Now, my personal experience too. When we don't know cooking or cleaning, it is very difficult. But we have to manage sometimes without any help. Then you start experimenting. அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு பயம் இருந்தாலும் எப்படி செய்யணும் தெரியாத இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு அனுபவத்துல ட்ரையல் அண்ட் எரர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நம்ம கத்துக்கிறோம். அதனால இந்த ஒரு நல்ல பயிற்சி வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு இன்சைட், ஒரு இன்புட்ஸா இருக்கும். நீங்க எல்லாருமே இந்த பயிற்சி மூலம் பயனடையணும். இந்த பயிற்சி இன்னும் இது மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய ஸ்கில் வந்து நீங்க கத்துக்கணும். அதுக்கு நாங்க பெட்ரிஷன் காலேஜ் எங்களுடைய சென்டர் வந்து இன்னும் நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரைனிங்கா இருக்கும். அதனால I want to wish you all the best. Once again, congratulate Dr. Unica and Professor Daniel and wish you all best. Please give suggestion in the end of the program. In the program முடியும் போது உங்களுடைய சஜஷன் வேற என்னென்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம், வேற எந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் யூனிகா கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா we will be able to arrange more training program. So thank you very much and all the best, do well, and I'm sure you're going to enjoy this training program. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to highlight to the entire participants now. Though the cell was initiated for 4 years, you gave the life to the cell by making it mandatory. Thank you for your initiative. Thank you so much. Yeah, welcome. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Shall I continue? Thank you very much, ma'am. Yes, ma'am, please. Yeah, thank you. ஸோ இப்போ வந்து பேக் நெக் மட்டும் 2 பீஸையும் சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் மேலே கட் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு செப்பரேட் திஸ் பேக் அண்ட் த ஃப்ரண்ட் பீஸ். அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஃப்ரண்ட்ல நம்ம உள்ள விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. அகெயின் ஐ வில் ஷோ திஸ் திங் இன் த ஃபேப்ரிக், யூ வில் கிளியர்லி யூ கேன் சி. அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்ல இந்த ஃப்ரண்ட் நெக்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா. ஸோ எது வந்து பெருசா இருக்கோ, அதாவது வெளியில எக்ஸ்டெண்டடா இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணிக்கணும். இன்வர்ட்ஸா கட் பண்றதெல்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டு எந்த பீஸ்ல அதை கட் பண்ணணுமோ அதுலதான் நம்ம கட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து now you see this is your front piece and this is your back piece. பார்க்கிறதுக்கு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ துணியில வரும்போது again you will get confused which is the front piece and which is the back piece. அதுக்கு வந்து இம்மிடியட்லி இந்த ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு உள்ள கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பீஸை எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணி ஒரு சின்ன நாச் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். இந்த நாச் கொடுத்துட்டீங்கன்னா this notch will be always be there so that you can identify this is the front piece. எடுத்து பார்த்தோன்னு தெரியணும். திருப்பி நம்ம இங்க வச்சு இப்படி கம்பேர் பண்ணி எங்க நெக்கு மேல இருக்கு கீழே இருக்கு, நம்ம என்ன நெக் வச்சோம், இப்ப நம்ம ஷேப் ஏதாவது கொடுத்தோம்னா we can easily identify that. But still I would say this notch is very important. இதெல்லாம் தான் ஒரு சின்ன nuances நான் சொல்றது. இப்ப தைக்கிறது வந்து it is very easy. When you do it, we can do it in half an hour's time, the whole stitching. ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன nuances நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்ம வந்து தைக்கும் போது ஃபாஸ்டா தைக்க முடியும். இல்லைன்னா அகைன் அண்ட் அகைன் கம்பேர் பண்ணிட்டு வாட் இஸ் திஸ் பீஸ் விச் இஸ் திஸ் பீஸ்ல நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டே நிறைய இருக்கும். அது மாதிரி இதை நம்ம ஃபோல்டு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே again I'll tell you while cutting in the fabric also, இந்த ஹிப் பார்ட் வந்து நம்ம கரெக்டா 20 inches கொடுத்து இந்த ஹிப்ல வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி பண்ணிருப்போம் இல்லையா, இந்த பார்ட்ல ஆல்சோ you have to give a notch. இது வந்து ஏன் சொல்றோம்னா இப்ப இங்க வச்சுட்டு நம்ம இங்க ஜாயின் பண்ணி தைக்கும் போது we will know where to stop. அப்ப இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அந்த ஸ்டிச்சை, பிகாஸ் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்லிட், we are going to not going to join this. அப்ப எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும்னு தெரியணும், அதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இந்த வேஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து ஷார்ப்பா நமக்கு தெரியறது இதுதான் வேஸ்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு தெரியறது. பட் ஸ்டில்
ஃபார் சம் ஃபேட் பீப்புள் கொஞ்சம் வேஸ்ட் வந்து பெருசா ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு நமக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல கட்டிங் கொடுக்கும்போது. ஸோ இந்த இடத்துலயும் ஒரு நாச் கொடுத்துக்கிறது நல்லது. அப்ப நீங்க எப்படி பிரிச்சாலும் where the waist part falls, where the hip stitch has to be stopped, which is the front part, which is the back part எல்லாம் clean ஆ அந்த பீஸ் எடுத்து பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃப்ரண்ட்ல நம்ம நெக் ஷேப்பிங் கொடுத்தோம்னா we will know which is the front. இப்ப ரெண்டுமே ரவுண்டா நம்ம கொடுக்கும்போது we cannot identify in the cloth அதுக்கப்புறமா. ஸோ நமக்கு அதுவே டைம் நிறைய வேஸ்டா போகும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நாச்சஸ் எல்லாம் அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கொடுத்து வச்சுருங்க. தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஐ ஹாவ் டு, பிகாஸ் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்கு, ஹவு யூ ஹாவ் டு கட் அண்ட் ஸ்டிச் த சல்வார் அப்படின்றதெல்லாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து they forget to tell. It is not that they don't want to tell, but இதெல்லாம் வந்து அவங்களா தைக்கும் போது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் இதுல சேனல்ஸ்ல வந்து சொல்லறதுக்கு மறந்து போயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ திங் தட் வி ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஃபார் த ஃபினிஷிங்ஸ். இல்லைன்னா நம்ம இந்த மார்க் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா எவ்ரி டைம் யூ ஹாவ் டு டேக் த டேப், இந்த 20 இன்ச்சஸ் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பார்த்து ஒரு மார்க்கிங் இந்த சைட்ல ஒரு தடவை பண்ணணும், அகைன் இந்த சைட்ல ஒரு தடவை பண்ணணும். இப்போ தைக்கும் போது இந்த சைட்ல வச்சு இங்க 20 இன்ச்சஸ் பண்ணுவோம். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, பிகினர்ஸ் இந்த இடத்துல 20 இன்ச், இந்த இடத்துல 20 இன்ச் மார்க் பண்ணுவீங்க. ஆக்சுவலி தைக்கும் போது இந்த இடத்துல பினிஷ் பண்ணிட்டு யூ வில் டர்ன் திஸ் ட்ரெஸ் லைக் திஸ் அண்ட் தென் டூ லைக் திஸ். அப்ப இங்க திருப்பி 20 இன்ச்சஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு டர்ன் இட் பேக், அந்த 20 இன்ச் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து இங்க ஃப்ரண்ட்ல மார்க் பண்ணணும். அதனால சொல்றேன், இந்த நாச் கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ எனிவேர் எப்படி வச்சு தைச்சாலும் உங்களுக்கு தெரியும் திஸ் 20 இன்ச்சஸ் வேர் இட் ஃபால்ஸ், இந்த 13 இன்ச் எங்க ஃபால் ஆகுது அப்படின்றது கரெக்டா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் வி ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட். இந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கான்சென்ட்ரேட் கட் பண்ணும் போதே இட் டசன்ட் டேக் ஈவன் அ செகண்ட். ஒரு செகண்ட்ல நம்ம இந்த நாச்சை நம்ம பண்ணிடலாம். அப்போ தைக்கும் போது இட் சேவ்ஸ் a lot of time for us. So now let me go to the fabric. I would like to take 10 minutes more, Yanika ma'am, whatever, because we had lost some, because anyway with the protocols we have to stick on to it. So இன்னைக்கு schedule பண்ணதா another 10 to 15 minutes la I'll try to finish it. See, another trick thing, we have to be very careful in this fabric. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் பாத்தீங்கன்னா this flower is upwards in this. ஸோ நம்ம இதை வந்து ஈஸியா நம்ம இப்படி ஃபோல்டு பண்றோம், மடிக்கிறோம், அண்ட் வி வில் டேக் இட் ஆஸ் அ ஃப்ரண்ட் பார்ட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு பேக் பார்ட்? பேக் பார்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே இன்வெர்டட் ஆயிடும். ஸோ நீங்க இது கவனிக்காம சில டிசைன்ஸ் வந்து இப்போ ஈவன் பிரிண்டடா இப்போ எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஒரு பிளெயின் கிளாத் எடுத்தோம், இப்போ நான் பிளெயின் ஒயிட் பேப்பர்ல காமிச்ச மாதிரி எடுத்தோம்னா இட் டசன்ட் மேட்டர், யூ கேன் ஃபோல்ட் லைக் திஸ் அண்ட் ஃபோல்ட் லைக் திஸ், இந்த டிசைன் வந்து அஃபெக்டே ஆகாது. பட் வேறஸ் இந்த ஃபேப்ரிக்ல இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே மாதிரி பூ போட்டிருக்குன்னா இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் யுவர் டிசைன். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்ல ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு, இப்படி இருக்கு, இல்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் போட்டிருந்ததுனாலும் தட் இட் டசன்ட் மேட்டர், யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் இட் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெஷரிங் அண்ட் கட்டிங். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி பிரிண்ட் இருக்கும்போது ஸோ பேக் சைட்ல எல்லாமே இன்வெர்டடா இருக்கு. So I don't want the back side to be inverted like this. So I want that also to be upwards. And the flowers எல்லாம் மேல இருக்கணும் எனக்கு. So first thing what you have to do is you have to cut this fabric into two. இந்த ஈக்குவலா வச்சுட்டு you have to cut this fabric. And I actually cut பண்ணி இந்த ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சிடலாம்னு பார்த்தேன். But I want to make it a point to the participants that they have to take care of this. அவங்க வச்சிருக்கிற ஃபேப்ரிக், இஃப் யூ ஆர் ரெடி வித் த ஃபேப்ரிக்னா அதுல வேற மாதிரி டிசைன் இருக்கும். இட் டசன்ட் மேட்டர் ஆக்சுவலா, ஒரே மாதிரி டிசைன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மடிச்சாலும் ஒரே மாதிரி தான் வருது அப்படின்னா இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் யூ ஹாவ் டு கட் இட். இதுல பாருங்க கொஞ்சம் கோர்ஸ் இருக்கு, த டிசைன் இஸ் நாட் ஃபாலோயிங் ரைட், பட் ஸ்டில் ஐ ஹேவ் டு கோ வித் இட். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கும்போது ஃபேப்ரிக் வாங்கும்போது கொஞ்சம் கரெக்டா செக் பண்ணி, அதாவது இதெல்லாம் பிரிக்க முடியாது பிகாஸ் இட் கம்ஸ் இன் த ஹேங்கர் வித் ஸ்டாப்பிள்ட் செட். உங்களுக்கே தைக்க தெரியும் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா அட்லீஸ்ட் வாங்கும் போதே நமக்கு தெரியும் வி நீட் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், வி ஹாவ் டு டூ சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் திஸ் ஃபேப்ரிக் அப்படின்றது நமக்கு மென்டலி செட் ஆயிடுவோம். அண்ட் தென் யூ கேன் திங்க் அண்ட் டூ த நெசசரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வித் தட். ஓகே.
ஸோ இந்த மாதிரி இது கூட நீங்க எழுதிக்கோங்க உங்களோட நோட்ல. இப்போ இது பிகாஸ் வி ஹாவ் டு செக் த டிசைன் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக் அப்படின்றத எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ அலாட். இப்போ நான் அந்த 40 இன்ச் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ இந்த பிரெட் இந்த ஹைட் வந்து எனக்கு 40 இன்ச் இல்லை இந்த ஃபேப்ரிக்ல அப்படின்னு. ஆக்சுவலா இப்படி இந்த லெங்க்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. இட் இஸ் மோர் தென் அரௌண்ட் 42 இன்ச்சஸ். பிரெட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்த ஃபேப்ரிக்ல, வந்து பிரெட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. பட் ஹைட் வந்து அரௌண்ட் 38 இன்ச்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 38+38 மட்டும் தான் இருக்கு இதுல. ஸோ நம்ம நார்மலா இந்த மாதிரி டிசைன்லாம் இல்லாத ஃபேப்ரிக்கா இருந்தா மேபி யூ கேன் கன்சிடர் டு ஹேவ் திஸ் பிரெத் அஸ் யுவர் ஹைட் ஜாஸ்தியா இருந்தா. பட் அதுவும் என்னன்னா இந்த இதுல சொல்லுவாங்க இல்லையா நேரழ குறுக்கு இழன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் சுருக்கம் வரும் ஃபேப்ரிக்ல. அதனால இட் இஸ் பெட்டர் யூ கோ அலாங் வித் த கிவன் ஹைட். பிரெட்டாவே வச்சுக்கோங்க, பிரெட்டை ஹைட்டா மாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அந்த ஃபோல்டு வரும், ஒரு ஃபினிஷ் வந்து நல்ல ஃபினிஷ் இருக்காது. ஸோ தேர் மைட் சம் ஹோல்ஸ் அக்கர். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இதை மாத்தி போட்டுட்டேன், நான் பேக் சைடு உள்ளதையும் இந்த மாதிரி மாத்தி போட்டுட்டேன். ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ், இது நான் இப்போ பேக் சைடையும் ஃப்ரண்ட் சைடையும் ராங் டு ராங் சைடு வச்சிருக்கேன். ராங் டு ராங் சைடு வச்சு நீங்க ரைட் சைடு ஓவர் ரைட் சைடும் வைக்கலாம், ராங் டு ராங் சைடும் வைக்கலாம். ஐ வில் டூ பிகாஸ் நம்ம மார்க்கிங் போடும்போது ராங் சைட்ல போட்டுக்கலாம். ஸோ ரைட் ஓவர் ரைட், திஸ் இஸ் கால்ட் ரைட் ஓவர் ரைட். ரைட் சைடு அந்த இந்த ஃபேப்ரிக்கை ரைட் சைடு அது மேல வைக்கிறேன். ஸோ ரைட் ஓவர் ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. இது ஆக்சுவலா என்னோட இந்த ஃபேப்ரிக்ல வந்து 2 மீட்டர்ஸ் இல்ல, அவ்வளவுதான். பிகாஸ் இந்த இது ஷார்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹைட். பட் ஸ்டில் நார்மலா வாங்கும் போது இருக்கும். ஸோ பிராண்டடா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு இன்சிஸ்ட். பிராண்டடா கண்டிப்பா 2 மீட்டர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் வி கால்குலேட்டட் இஸ் 12.5. ஸோ இந்த ஃபோல்டு பண்றதுக்கு முன்னாடி வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் இந்த ஃபோல்டை வந்து 12.5க்கு பதிலாக நான் 13 எடுத்துக்கிறேன். 13 ஆர் லிட்டில் பிட் மோர் ஆல்சோ யூ கேன் டேக். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேப்ரிக் இஸ் நைஸ். ஆக்சுவலா வெரி குட் காட்டன் ஃபேப்ரிக் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ குட் பிரெத். இதுல வந்து நான் ஈவன் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் லைக் 3/4 ஸ்லீவ்ஸ் கூட வைக்கலாம். தட் இந்த ஃபோல்டுக்கு அப்புறமா ஐ ஹாவ் திஸ் மச் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் லெஃப்ட். ஸோ எனக்கு வந்து ஈவன் இஃப் ஐ ஆப்ட் டு ஸ்டிச் 3/4 ஸ்லீவ் ஆல்சோ ஐ கேன் டூ இன் தட். ஒன்லி ஹைட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா வேற எதுவும் ஃபேப்ரிக் உங்களுக்கு மேட்சிங்கா கிடைக்கலன்னா இதுல இருந்தே இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஐ கேன் ஜாயின் ஃபார் த ஹைட். இல்லைன்னா நான் ஒரு பார்டர் மாதிரி இதே மாதிரி ப்ரௌன் கலர் கிளாத்தோ இந்த கலர்ல ஏதாவது ஒரு கலர் மேட்ச் பண்ணி ஐ கேன் கிவ் செப்பரேட் கிளாத்தை வந்து கீழே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் த ஐடியாஸ் யூ ஹாவ் டு திங்க் அபவுட். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே நம்ம நினைச்ச மாதிரி கிடைக்காது, இல்ல தெரியாம வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல ஹவு டு அட்ஜஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தென் யூ வில் எண்ட் அப் இன் அ டிசைனர் வேர். Nobody will be wearing that set. Even அதே டிசைன்ல வேர் பண்ணாங்கன்னா கூட அதே பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணா கூட it will not be like yours. Yours will be the unique one. So sometimes I like these kind of challenges so that we will end up in a new design. So this is a marking chalk you will get in all tailoring shops. This you can use, or you can use, this is a glass marker, this is a white color pencil. This also you can use. இது வந்து அழிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு. மார்க் பண்ணிட்டு லேட்டர் இப்படி டேப் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். இட் வில் நாட் மேக் எனி ஸ்டெயின்ஸ் ஹியர். இப்போ இதே தான் ஐ வில் டூ த திங் மெஷர்மெண்ட். இப்போ இந்த ஹைட்டை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு போறோம். And see to that this print is நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ரெண்டாலாம் கட் பண்ணிட்டு உள்ள வச்சிருக்கோம். So don't mark it from that side and make the shoulder on the other side. Then எல்லா front back எல்லாமே inverted ஆயிடும். So take care of it. These are the things you have to take care actually. இப்போ இங்க இருந்து மார்க் இப்போ now you know like how why I am telling from top to bottom ஒன்னொன்னா மார்க் பண்ணிட்டே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. Are you able to see this? அந்த ஃபோல்டுல
டாப் ஃபோல்டுல இருந்து மார்க் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4 inches, அடுத்தது ஃப்ரண்ட் நெக் 6 inches, அடுத்தது ஆர்ம் ஹோலோடது 7 inches, அதுக்கப்புறம் the waist part in 13 inches, அதுக்கப்புறம் 20ல the slit part. So இத வரிசையா மார்க் பண்ணிடுங்க. 1 2 3 4 5 parts you have to mark, and then the height. இந்த ஃபேப்ரிக் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஹைட் வந்து I don't have to mark. Even 2 meters ஃபேப்ரிக்னா you don't have to mark. அந்த ஹைட் இருக்கிற ஹைட்டை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Now we will proceed to this side. இந்த சைடுல என்ன பண்றேன்னா there is a course, so I want to make the fabric straight. இத ஃபர்ஸ்டே பண்ணிடுங்க. இந்த மார்க்கிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே do this so that it doesn't differ much. அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த சைட் பார்ட், இந்த பார்ட் இப்ப ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 3 inches, not more than that for the salwar. 3 inches. Boat neckனா வேற மாதிரி. இது வந்து first to for a beginner level I am marking a round neck or whatever we will give a shape, and then 3 inches. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து 7 inches. So this is the 1 2, and then waist part. Sorry, இது வந்து arm hole. இது நெக்குக்கு வந்து நமக்கு இங்க எந்த மார்க்கிங்கும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ம் ஹோலுக்கு we have to mark. என்ன பண்றீங்க, இந்த மாதிரி டி ஸ்கேல் இஸ் பெட்டர். ஸோ இந்த டி ஸ்கேல் இங்க அலைன் பண்ணிட்டு இங்க வச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. ஸோ வே டு மார்க் த செஸ்ட். அது மாதிரி இங்க அடுத்தது வெயிஸ்ட்ல இங்க வச்சுட்டு இங்க மட்டும் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க ஹிப்ல வச்சுட்டு இங்க ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஆர்ம் ஹோலுக்கு வந்து டில் ஃப்ரம் ஹியர் இந்த இடத்துல கோடு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இங்க இருந்து இந்த 7 inches நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு லைன். ஸோ திஸ் பாக்ஸ் இஸ் ஃபார்ம். இப்போ இந்த இடத்துல தான் செஸ்ட் நம்ம மார்க் பண்ண போறோம். செஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் இங்க 8.5 plus 2.5. ஸோ 10 11 plus 1 inch seam allowance. ஸோ 12 அளந்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறமா வெயிஸ்ட் இந்த லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல 10.25 with seam allowance. அதாவது 7.31 divided by 4 is 7.75 plus 2.25 is 10.25. This is along with the seam allowance. அதுக்கப்புறம் hip part வந்து 39 divided by 4 is 9.8. That approximately I am taking it as 10. 10 plus 2.5. அந்த இடத்துல 2.5 கூட வேண்டாம், இங்க கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வந்து நம்ம 2 மெஷர் பண்ணா போறோம். ஸோ 12 or 12.5 அக்கார்டிங் டு எடுத்துக்கோங்க. See, இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஏன் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி, ஐ மீன் why you will be wondering why I am not telling you the exact measurement. 2 இல்லைன்னா 2.5 எல்லாம் சொல்றேன்னா it all depends on the individual person's fitting they want. லூஸ் ஃபிட்டிங்னா நீங்க வந்து 2.5 கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் டைட் ஃபிட்டிங் தான் போடுவாங்கன்னா 2 கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்காக தான் சொல்றேன் நான். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். நம்ம சமையலை வந்து ஒரே மாதிரி பண்றது இல்ல எல்லாரும். ஒரே சாம்பாரையே வந்து we put a different ingredients in the different proportion which will suit our taste. அதே மாதிரி தான் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் you have to little bit get used to. இப்போ இந்த இடத்துல இங்க இருந்து இந்த ஆர்ம் ஹோல் இந்த இடத்துல இருந்து இங்க வெயிஸ்ட் பார்ட்டுக்கு, வெயிஸ்ட் டு ஹிப் பார்ட்டுக்கு இங்க பண்ணிடுங்க. இந்த ஹிப் பார்ட்ல இருந்து கீழே பாட்டம்லயும் அகைன் இங்க என்ன அளந்திருக்கீங்களோ இந்த 12 அளந்திருக்கீங்க இல்லையா, அந்த பாட்டம் இட் இஸ் நாட் ஷோயிங் இன் த ஸ்கிரீன். பாட்டம் மோஸ்ட் பார்ட்ல 12 அளக்குறேன். ஸோ இந்த 12க்கும் 12க்கும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான். ஸோ கேன் யூ see this? நம்ம அந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மெஷர்மெண்ட் இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, இதுதான் நான் பண்ணிருக்கேன். இதுதான் நான் பண்ணிருக்கேன். இந்த மார்க்கிங் தான் நான் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இப்படி வச்சு இந்த மார்க்கிங் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நெக் பார்ட்ல வந்து யூ மேக் அ பாக்ஸ் ஃபார் த பிகினர்ஸ். அதுக்கப்புறமா யூ கேன் டூ திஸ் ரவுண்ட். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் இது பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஸ்லைட்டா ஒரு 1/2 inch ஸ்லாண்ட் வந்து ஷோல்டர். அது கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை, கொடுக்காட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஹாஃப்னா உட்காந்து கால்குலேட்லாம் பண்ண வேண்டாம். யூ ஃபோல்டு த டேப் இன்டு ஹாஃப் லைக் திஸ். இந்த இடத்துல ஹாஃப் மெஷர்மெண்ட் இப்படி வந்துடும். இங்க இருந்து யூ ஸ்டார்ட் புட்டிங் த ஆர்ச்.
இந்த இடத்துல ஒரு 1 inch இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் புட்டிங் த ஆர்ச். இந்த மாதிரி ஆர்ச் போட்டுக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு இந்த ஹாஃப்ல மார்க் பண்ணீங்கல்ல, அந்த இடத்துல ஒரு 1/2 inch உள்ள தள்ளி அப்ராக்சிமேட்டா நீங்க பண்ணிடலாம். அது டோன்ட் நீட் த டேப். இங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த 1/2 inch கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஆர்ச் கிட்ட வந்து இந்த ஆர்ச்லயும் கீழே வந்துட்டு அந்த இடத்துல போய் ஜாயின் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃப்ரண்ட் பார்ட். இப்ப கட் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். டோன்ட் கட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட். யூ ஹேவ் டு கட் ஒன்லி த பேக் நெக் அண்ட் த பேக் ஆர்ம் ஹோல். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை பிரிச்சுட்டு தான் யூ ஹேவ் டு கட் இட் at the front neckline and the arm hole. நான் இப்போ வந்து ஆக்சுவலா ஃப்ரண்ட் நெக்லைனை வந்து கட் பண்ண போறது இல்ல. because tomorrow I will tell you how you have to get the perfect finish for the neck. Actually last time attend பண்ணவங்களுக்கு அது தெரியும். லைக் I want to show you like canvas யூஸ் பண்ணியோ அல்லது எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு cloth யூஸ் பண்ணி, because some people is not getting canvas being locked down in their areas. அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு கிளாத் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த நெக்லைனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு we can do with this itself. ஆனா அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் நெக் வந்து கிடைக்காது. அதனால நம்ம வந்து let us use, I will tell you like how to use the canvas யூஸ் பண்ணாமலும் பண்ணலாம். அது வந்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நீங்க கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபினிஷ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆர்டினரி. பட் when you go for a designer neck and all, it is better to use the paper canvas அல்லது the buckram cloth ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. and another thing, இந்த இடத்துல வரும்போது நான் இப்ப இங்க ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி போட்டிருக்கேன் because it is only for the person who's not very fat or because don't mistake me if when I'm telling fat and all, because I don't consider anybody fat, or if they are healthy it is good only. For the size only, the representation of size only I'm telling that. Bust size, even for small young people, the bust size will be more. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இப்ப நம்ம இங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா பண்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து இந்த 1 inch seam allowance கொடுத்துருக்கோம், நம்ம ஒரு 3/4 inchல இங்க தைச்சிட்டு வந்துருவோம். தைச்சிட்டு வரும்போது when they are putting it எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு some inconvenient they will feel on the bust side. I'll show you like இங்க இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு இங்க டைட்டா இருக்கும், இந்த இடம் இருத்தி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல. அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்க இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் கொடுக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, இந்த செஸ்ட் சைஸ் வந்து இந்த பஸ்ட் கரெக்டா ஃபால் ஆகிற இடத்துல கம்மியாயிடுது. இது நார்மலி ஃபார் அப் டு 36 வரவங்களுக்கு வரைக்கும் பரவாயில்ல, யூ கேன் கோ லைக் திஸ் ஸ்ட்ரெயிட். இதுதான் ஒரு சின்ன ஃபினிஷிங் பார்ட் வி ஹாவ் டு டேக் கேர். இது நிறைய இதுல வந்து நம்ம திஸ் இஸ் ஐ லேர்ன்ட் இட் பை ப்ராக்டிஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 2-3 inchesக்கு ஸ்ட்ரெயிட் வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெயிட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூ பிரிங் இட் லைக் திஸ். ஸோ கேன் யூ see this shape? இந்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரிங்கிங் இட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்படி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த செஸ்ட் சைஸ் பஸ்ட் ஃபால் ஆகிற இடத்துல ஒரு 1/2 inch குறைஞ்சிடுது. குறையும் போது இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் அப்படி பிளாட்டா அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல. அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னா பஸ்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறவங்களுக்கு லைட்டா இந்த இடத்துல அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துட்டு give this shape. இந்த ஷேப் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இட் வில் நாட் ஸ்ட்ரெச் லைக் திஸ். இந்த இடம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அரௌண்ட் 36 சைஸ்க்கு மேல போச்சுன்னா give this curve definitely. இப்ப நீங்க நம்ம நார்மலாவே வரையறதுனா என்ன பண்ணுவோம், ரோமன் ஷேப்னா we will do like this. அந்த ஷேப் இங்க கொடுத்துருங்க. அதே மாதிரிதான் ஹிப் போர்ஷன்லயும் இப்போ அவங்களுக்கு அந்த சீட் சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த ஹிப் போர்ஷனும் லைட்டா ஒரு கர்வ் கொடுத்து இப்படி இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி கட் பண்ணாம லைட்டா ஒரு கர்வ் கொடுத்து பண்ணுங்க. தட் ஷேப் அது கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து இப்படி உட்காரும். அந்த இடம் அந்த கர்வ் வந்து கரெக்டா ஃபிட் ஆகும் இந்த இடத்துல. இந்த வேஸ்ட்ல இருந்து இந்த சீட்டுக்கு போற இடம் வந்து கரெக்டா அந்த இடத்துல போய் அவங்களுக்கு செட் ஆகும் இந்த இடத்துல. இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா இருந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி இந்த இடம் பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். And after finishing also I'll tell you that is very important point. உள்ள ஒரு சின்ன கட் கொடுக்கணும், அப்பதான் வந்து அந்த சுருக்கம் இல்லாம இந்த கர்வ் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ ஆகும். So this is the one thing you have to take care for the bigger bust size people. இப்ப இந்த part take care that you have to cut only the
பேக் ஆர்ம் ஹோல், அதாவது நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஒரு கர்வ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கர்வ்ல தான் நீங்க இதை கட் பண்ணணும். அந்த உள்ள தள்ளி இருக்கிற கர்வை கட் பண்ணாதீங்க. Okay, so now I am not cutting this neck. I'll tell you tomorrow like where I have to cut. Ma'am, Monica ma'am, can I take another 10 minutes? Hello? Hello? Joshua sir, whoever is admin, please respond me. Yeah, ma'am. Sure, you can take more 10 minutes. I can take another 10 minutes? Yeah, thank you. Yeah, ma'am. Sure, ma'am. Because I show them the sleeve part also. So இதுல இருந்து ஒரு பிட் எடுத்திருக்கேன். Sleeve part, I'll see whether that is enough. 9 inches. Yeah, perfect. So I'm saving this cloth. இல்லனா இந்த ரெண்டையுமே எடுத்துட்டு நீங்க சேர்த்து கூட மடிச்சுக்கலாம். See, இது ரெண்டுமே இருக்கும். இந்த கரை பகுதியை வந்து இந்த ரா எட்செல் வெட்ஜஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அதை கீழே வச்சுக்கோங்க. கீழே வச்சுட்டு இது ஆல்ரெடி 2 clothes are there, just you fold it like this. See what we want is 7 வந்து நம்ம இது எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, 7 வந்து arm hole depth எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து always add up to 2.5 inches. So 9.5 inches எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃபோல்டுல வந்து 9.5 inches இருக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. So இந்த எட்ஜஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. சோ இந்த இடத்துல 9.5 inches எடுத்துக்கோங்க. See, actually இந்த சல்வார் வந்து I am going to stitch only a half sleeve, 7-inch sleeve, but full sleeve 13 inches இது பண்ணணும்னா 13 inches எங்க வருதோ நீங்க வந்து இந்த எட்ஜ் விட்டுடுங்க, இந்த கரையை வந்து விட்டுடுங்க, இந்த இதை விட்டுடுங்க. So mark it here and then I think it is not visible, right? Is it visible now? இந்த இடத்துல இதுதான் ஃபோல்டு. ஓகே, இந்த ஃபோல்டுல வந்து இங்க இருந்து 13 inches or 14 or 15 whatever the height, இந்த இடத்து வரைக்கும் எவ்வளவு வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 14 inches அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்க வந்து 9.5 அந்த 14ல எடுத்துட்டு 9.5 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் எவர் நான் இங்க வந்து எனக்கு வேண்டியது வந்து இப்போ 7 தான் இந்த ஸ்லீவ் லென்த் வேணும். ஸோ 7 அப்படின்னாக்க நான் இங்க இருந்து எடுக்கும்போது 7, இந்த 14 inchesன்றது வந்து நமக்கு வந்து கீழே இப்போ நான் வந்து I'm going to use I'm not going to cut this selvage, I'm going to just fold that and stitch it. ஸோ அதனால கீழே வந்து எனக்கு அலவன்ஸ் வேண்டாம், மடிச்சடிக்கிறதுக்கு அலவன்ஸ் வந்து ஒன்லி this selvage I will leave. ஸோ அதுல இருந்து 14 எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மேல வந்து ஒரு 1/2 inch சீம் அலவன்ஸ் வேணும், நம்ம ஷோல்டரோட ஜாயின் பண்ணி தைக்கணும் இல்லையா ஆர்ம் ஹோலோட. ஸோ 14னா இந்த செல்வெட்ஜை விட்டுட்டு 14.5. பட் இஃப் யூ வாண்ட் இந்த செல்வெட்ஜ் இல்லாம ரா எட்ஜா இருக்கு அப்படின்னா யூ நீட் 1 inch ஹியர் இந்த டவுன் பார்ட் அண்ட் 1/2 inch on the upper part. So 1.5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ if your sleeve length is 14 inches, add 1.5, 15.5 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. If you want 7 shorter sleeve 7 அப்படின்னா plus 1.5, 8.5 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இங்க வந்து ஷார்ட்டர் ஸ்லீவ் தான் வேணும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் as இந்த 1/2 inch நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இதுக்கு மேல ஒரு 1 inch எக்ஸ்ட்ரா விடுறேன், 1/2 inch எக்ஸ்ட்ரா விடுறேன் நான். ஸோ ஃப்ரம் தேர் 7.5 எடுத்துக்கிறேன், பிகாஸ் ஆல்ரெடி 1/2 inch அங்க விட்டுட்டேன், பிளஸ் 9.5 இங்க எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் யுவர் மெஷர்மெண்ட் இஸ், வாட் எவர் இந்த மெஷர்மெண்ட் இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த டவுன் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, திஸ் ஓப்பன் சைட், ஆக்சுவலா இங்க வந்து நீங்க வந்து இத கட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் ஃபீலிங் இன்கன்வீனியன்ட் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஓப்பன் சைட், திஸ் இஸ் த ஓப்பன் சைட், இந்த ஓப்பன் சைட்ல தான் 3 inches உள்ள தள்ளி கொண்டு வரணும். இது வந்து அது இந்த இடம் 14 inchesனாலும் சரி, 14 inchesனா இங்க இருந்து 3 inches, இந்த இடம் நான் 7 inches மார்க் பண்ணிருக்கேன், 7ல இருந்து இந்த இடத்துல உள்ள தள்ளி, நாட் ஃப்ரம் த எட்ஜ் சைட்.
ஃப்ரம் த இன்சைட்ல இருந்து பாட்டம் சைட்ல பண்ணாதீங்க, இந்த உள் சைட்ல இருந்து 3 inches மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 3 inches மார்க் பண்ணிட்டு யூ கேன் மேக். இந்த மேல நம்ம ஒரு 7.5 போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து இதுவும் நாளைக்கு நான் பேப்பர் கட்டிங் காமிக்கிறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி கிளியர். அது மாதிரி கீழே பாட்டம் ரவுண்ட் ஃபார் மை ஸ்லீவ் வந்து 11.5 இருக்கு. 11.5 வந்து நம்ம கரெக்டா ஒரு விரல் வச்சு அளந்திருக்கேன். லைக் நம்ம டேப் அளக்கும் போது இந்த இடத்துல ஒரு விரல் வச்சுட்டு அந்த டேப் அளங்க. பிளவுஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்கா எடுக்கும். சல்வார்க்கு அளக்கும் போது ஒரு விரல் வச்சுக்கோங்க. விரல் வச்சுட்டு அது மேல அளந்தீங்கன்னா வாட் எவர் த ஸ்லீவ், அந்த ஸ்லீவை நம்ம ஃபினிஷிங் ஸ்லீவ் ரவுண்டு பாட்டம் ரவுண்ட் வச்சுக்கலாம். பிளஸ் ஒரு இன்ச் கொடுத்துக்கோங்க. இப்ப நான் அந்த மாதிரி அளந்தது வந்து 11.5 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அரௌண்ட் 5.75 பிளஸ் 1 inch வந்து 6.75. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த பாட்டம் எட்ஜ்ல மார்க் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம எங்கேருந்து ஒண்ணு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா இங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது எனிவே நம்ம மடிச்சுடுவோம் இல்லையா, ஸோ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இங்க இருந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் அ லைன் லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் ஸ்லீவ். இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா கொஞ்சம் மேல வாங்க, ஒரு ஸ்லீவ் கர்வ் ஒன்று கொடுக்கணும். அதாவது இங்க இருந்து ஒரு இன்ச், உங்களுக்கு ஈஸிக்காக சொல்றேன், கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆனா உங்களுக்கு வந்துடும். இது ஃப்ரம் 1 inch 1 to 1.5 inch இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இங்க இருந்தும் ஒரு 1.5 inch ஸ்ட்ரெயிட்டா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு டேப் எல்லாம் வேணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் அப்ராக்சிமேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த 1.5 inch அந்த மாதிரி இந்த லைன் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, இந்த லைன் போட்டதை இப்படியே எக்ஸாக்ட் ஹாஃப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பக்கம் ஒரு 1/2 inch, இந்த பக்கம் ஒரு 1/2 inch கொடுத்துருங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம சின்ன வயசுல பசில் போடுவோம் இல்லையா, நம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ற மாதிரி அதேதான். 1 2 3 4. அடுத்தது திருப்பி இங்கே தான் வரப்போறோம். திஸ் இஸ் ஒன்லி 5. அகைன் இந்த உள் பக்கம் இருக்கிறது 6. அகைன் 7, 1 இருக்கிற இடத்துல தான் 7. ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் 1க்கு வாங்க, 0 to 1 2. அதுக்கப்புறம் இந்த 3ல வந்துட்டு மேல ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் 3 வரைக்கும் மறுபடியும் 3 இஸ் த சேம் 5 வந்துட்டு இந்த லைன் அப்படி கிராஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கம் டு திஸ் போர்ஷன். இந்த உள் பக்கம் இருக்கிற 1/2 inchக்கு பிளஸ் இந்த இடத்துல அப்படியே நேரம் வந்து நேரம் போயிடுங்க. அவ்வளவுதான். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. ஒரு லீஃபோட ஷேப் மாதிரி தான். நிறைய பேர் இதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க. அது ஒண்ணுமே இல்லை, பிரச்சனையே இல்லை. சி இங்க இருந்து இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துட்டு யூ கிவ் அ கர்வ் அவுட்வர்ட்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு அவுட்வர்ட்ஸ் ஒரு கர்வ் கொடுத்து இங்க கொண்டு வந்து இறக்கிடுங்க. அதே மாதிரி திருப்பி இங்க இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து ஒரு கர்வை வந்து இன்வர்ட்ஸா கொடுத்து இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா கொண்டு வந்து இறக்கிடுங்க. தட்ஸ் இட். இது வந்து பெரிய கன்ஃபியூஷன் எதுவுமே கிடையாது இதுல. ஸோ வைல் கட்டிங் திஸ் ஆல்சோ சி, நான் இந்த இடத்துல இப்ப கட் பண்ணிட்டு நான் இங்க பிரிக்கல. கட் பண்ணும் போதே யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் திங். இந்த ஹிப் பார்ட்ல நான் வந்து 20 inchesல கட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் அ நாச் ஹியர். இந்த 20 inch எங்க இருக்கோ இந்த இடத்துல ஒரு நாச் கொடுத்து வச்சிடுங்க. அதே மாதிரி இந்த வெயிஸ்ட் போர்ஷன்ல ஒரு நாச் கொடுத்து வச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னர் பார்ட் கட் பண்ணும்போது அந்த ஆர்ம் ஹோல்ல ஒரு நாச் கொடுத்துடணும். அதே மாதிரி இங்க ஸ்லீவ்ஸ் கட் பண்ணும்போது ஐ வில் டெல் யூ வேர் டு கிவ் த நாச். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லீவ்ல மட்டும் மறந்துடவே செய்யாதீங்க அந்த நாச் கொடுக்கறத. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. இப்போ இந்த ஸ்லீவ் வந்து நம்ம இதே மாதிரி தான் மடிச்சிருக்கோம். ரைட் ஓவர் ரைட், இந்த ராங் சைடு இருக்கு இல்லையா. இப்போ இந்த ஸ்லீவ்ல வந்து இந்த இன்னர் கட்டிங்க நம்ம கட் பண்ணல. இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த பின்னாடி இருக்கிற 2 இதை வந்து இப்படி எடுத்து விட்டுடுங்க. ஸோ இந்த இன்னர் கட்டிங்க ஒன்லி வித் திஸ் இந்த 2 லேயர்ஸ்ல மட்டும்தான் பண்ணணும். Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, the participants are asking if you could please repeat the sleeve part again, sleeve cutting, ma'am. Yeah, definitely. Definitely, I'll show it in the paper also, so that they can understand that. இப்ப நான் இந்த இன்னர் பார்ட் கட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல இன்னர் பார்ட் வந்து இப்படி உள்ள இருக்கு இல்லையா. இந்த இன்னர் பார்ட் வந்து நார்மலா நீங்க 2 ஸ்லீவ் எடுக்கும் போது சட்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. சோ என்ன பண்ணுங்க, இந்த இன்னர் பார்ட் கட் பண்ணி முடிச்சோடனே give a notch here, so that you know this is the front part of the sleeve. Okay, இது வந்து back part of the sleeve, இது வந்து front part of the sleeve. Also another notch you have to give is the center, அந்த மேல் portion. இப்போதைக்கு அந்த நாட்ச் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கெங்க நான் கொடுக்க சொன்னேன்னு. while தைக்கும் போது where you will be using it அப்படின்றத நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். while stitching it I will tell you. இந்த neck portion வந்து we will
see it tomorrow because I want to mainly concentrate on the measurement and the cutting part of it. Tekkarது வந்து really it is very easy. Even if I take little more time on stitching also, it doesn't matter because திருப்பி நான் வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் சல்வார் தைக்கும் போது the sides joining and all is very easy. அதுல வந்து மெயினா பேண்ட்க்கு ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும். So see நம்ம இந்த ஸ்லீவுக்கு வந்து எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, இந்த சைட் பார்ட், இந்த இதே பேப்பர்ல வந்து சைட் பார்ட் எடுத்து வச்சோம். So I'm folding it into 2. நான் வந்து இதுல வந்து I'm not giving an exact measurement. Okay, இந்த இடம் வந்து 9.5 எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. I think I have to use the pen. இதுல வந்து இந்த this is a fold, ரெண்டு cloth இருக்கு. So 4 layers இருக்கு இதுல. So இங்க வச்சுட்டு இங்க இந்த height part வந்து 9.5 எடுத்துக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, 9.5 எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்லீவ் பாட்டம் ரவுண்ட் நமக்கு எவ்வளவு வேண்டியிருக்கு, 5.25 வேண்டியிருக்கு. சோ அது வந்து 6.25 அப்படின்னு இங்க மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம. சோ இந்த பாட்டம் பார்ட், அப்புறம் இந்த லெங்த் வந்து 7 வேணும்னா பிளஸ் 1.5 or 2 நம்ம ஃபோல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி. இந்த நான் வந்து ரா எட்ஜை யூஸ் பண்றதுனால எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1/2 inch இருந்தாலே போறோம். நான் வெறும்னா மடிச்சு தைச்சுருவேன் நானு. So if you are not going to use that selvages, you want to cut the selvage அப்படின்னா இங்க ஒரு 1 inch விட்டுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஒரு 1/2 inch நமக்கு வேணும். So 7 அப்படின்னா 8.5 இந்த லெங்த் வேணும் நமக்கு. Or 13 inches வேணும்னா பிளஸ் 1.5. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுல இருந்து இது இப்போ ஒரு பாக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த கை வந்து ஒரு பாக்ஸா இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 9.5, இது வந்து எந்த லெங்த் வேணுமோ பிளஸ் 1.5 எடுத்துக்கோங்க. So what you have to do is only from this portion, அந்த arm hole ல நம்ம எங்க போய் அட்டாச் பண்ண போறோமோ அந்த போர்ஷன்ல you have to take 3 inches. இந்த இடத்துல இருந்து இங்க 3 inches. So இங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா மேல ஒரு கோடு. ஓகே, இங்க வந்து 5.25, 5.75 plus 1 inch for the seam allowance. நமக்கு உள்ள கொஞ்சம் லூசிங் கொடுத்துருக்கோம். 5.25ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு லூசிங் வேணும்னா கூட 6 வச்சுட்டு 6 plus 1 7 கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இந்த காட்டன் ஃபேப்ரிக்ல ப்ராப்ளம் வரும். காட்டன் ஃபேப்ரிக் ஷ்ரிங்க் ஆகும், அப்புறம் பிளவுஸோட ஸ்லீவ் மாதிரி ஆயிடும். அது சிந்தட்டிக்னா நீங்க அந்த லூசிங் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இங்க இருந்து இப்படி போட்டுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்லீவ் பார்ட். ஸோ இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சிம்பிள் திங் இது. ஒரு அவுட்வர்டா ஒரு கர்வு, இன்வர்டா ஒரு கர்வு. ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் கம் ஸ்ட்ரைட் ஹியர். இந்த அவுட்வர்டா ஒரு கர்வு போய் இப்படி கொண்டு வந்துடணும். I don't know whether because I'm just seeing the screen, I'm drawing it. See, இந்த அவுட்வர்ட் இது கர்வு கொண்டு வந்துட்டு இங்க வந்து இப்படி உள்ள போய் இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துட்டு இன்வர்டா போயிட்டு திருப்பி இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா கொண்டு வந்துருங்க. அவ்வளவுதான். இப்ப இல்ல கட் இட் அண்ட் ஷோ யூ, தென் யூ வில் நோ லைக் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்ப கட்டிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த அவுட்வர்ட் கர்வை தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணணும். அவுட்வர்ட் கர்வ் கட் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஞாபகமா இந்த 1 inch சீம் அலவன்ஸ் விட்டுட்டு பண்ணுங்க. கரெக்டா ரவுண்ட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரவுண்டோட எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் வச்சு, பிகாஸ் ஐ ஹவ் டன் தட் மிஸ்டேக், எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் வச்சு இங்கே நீங்க கட் பண்ணிடுவேன். there will be no space for stitching at all. ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் ஐ ஹவ் டன் த மிஸ்டேக் இன் த பிகினிங். அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் திஸ் அண்ட் தென் டூ திஸ் இன்சைட் கட். இன்சைட் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்ப நவ் யூ கேன் see the difference. பேக்ல வந்து பேக் போர்ஷன்ல பெருசா இருக்கும், ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல இது சின்னதா இருக்கும். மேக் அ நாட்ச் ஹியர், பிகாஸ் ஃபேப்ரிக்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்து இதை விரிச்சு பார்க்கும்போது யூ won't know the difference. எந்த இடத்துல அந்த டிப் இருக்கு. இப்ப இப்படி விரிச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு சட்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது வேர் த டிப் இஸ். அதனால இந்த நாட்ச் கொடுத்துட்டு எடுத்து வைங்க. ஆல்சோ ஃபார் திஸ் சென்டர் யூ கிவ் a நாட்ச். ஸோ நமக்கு ஷோல்டர்ல கரெக்டா சென்டரை வந்து அதை அட்டாச் பண்றதுக்கு there will be இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம மார்க்கிங் போட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் மார்க்கிங் மைட் டிஸப்பியர். இந்த சாக்லாம் வந்து உடனே போயிடும், அழிஞ்சிடும் அது. ஸோ நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த மார்க்கிங் எதுவுமே இருக்காது அந்த இடத்துல. தென் we will suffer. எது அதாவது அதெல்லாம் எடுத்து பண்ணி வைக்கும் போதுதான் நமக்கு ஸ்டிச்சிங்க்கு லேட் ஆகும். we will start getting bored. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இட் மைட் ஃபார் அ வெரி நியூ பீப்புள், இஃப் யூ ஹாவ் நாட் நோன் ஸ்டிச்சிங், இது வரைக்கும் நான் சல்வார் பண்ணதில்லை, தைச்சதில்லை, ஆர் யூடியூப்ஸ்ல நான் பார்த்ததில்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இட் மைட் ஹாவ் பீன் அ லிட்டில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சொல்றேனோன்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட். நான் உங்களுக்கு போக போக டெஃபினெட்லி யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங், வாட் ஐ செட். ஓகே, அதனால டோன்ட் வரி அட் ஆல்.
இது வந்து நாளைக்கு தைக்கும் போது again you will recollect all the things what I said and why I made that cutting and why I made that notches அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் டெஃபினட்டா அது புரியும். For this is I'm telling for very new people, today is the first session for their tailoring அப்படின்னா ஏதோ நிறைய கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். It is not. போக போக உங்களுக்கு தைக்கும் போது இந்த ப்ரீவியஸா நான் ஏன் அதை சொன்னேன் எதுக்கு சொன்னேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் புரியும் உங்களுக்கு. So don't panic at all. Definitely you will understand in the tomorrow session. I'm looking forward to tomorrow session. Hopefully all the participants are very clear, I think, and you can freely WhatsApp me if you have any doubts. Individually சொல்ற டவுட்ஸ்னா உங்களுக்கு மட்டும் தான் அது புரியலன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சுன்னா individually I'll reply. Otherwise என்ன பண்றேன் நான் I'll make a note of all the doubts. Tomorrow sessionல நான் வந்து எல்லாருக்குமே சொல்றேன், so that will be helpful to all. And thank you for the extra time you have given for me so that I can put the things together, like I can go according to my schedule. So anything you want, shall we end the session for today? I think I've taken, because anyway today we had some programs in the beginning, so I wanted to take a little more time. Maybe tomorrow we will exactly finish it up within 1 hour. Okay. Thank you. Anything we can end up this session today. And I think every participant can have my phone number from the group itself. So admins, please consider if it is okay with you, like if they can put their doubts for some time, we can open the session till the night or something like that, so that they can ask me the doubts for them to in the group itself instead of individually asking me. Maybe it will be useful for the others also. Even இதே டவுட் வந்து மத்தவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கேட்காம இருந்தாங்கன்னா கூட they will also come to understand that. Okay, ma'am. We'll do that now, ma'am. Yeah, please consider that so that you can keep the chat box open for some time, and then you can lock it when you want it. Like maybe after tomorrow, after 12 or something, you can again make it as admin only. Yes, ma'am. Thank you very much. Please don't forward any messages in the group. Only it should be regarding this class. Thank you so much, ma'am, for the excellent presentation. And as we have come to the end of day 1, I request Professor Nagarajan sir to propose the word of thanks. Daniel, once again, ma'am. Yes, ma'am. Anantalakshmi, ma'am, there is a request from the participant side, like they want the record of this video to do homework. Okay. So we are giving them the link, ma'am, so that they can see again. Yeah, that's great. That's great. Actually, and they can do the homework. Yeah, that's right. That's actually a great thing to share the record link. So we are not reserving any copyright. Again and again. Any number of times they can go on that. So நீங்க 5 நாளைக்குமே உங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்ட் இது கொடுத்தீங்கன்னா லிங்க் கொடுத்தீங்கன்னா they can go on again and again. பார்க்க தான் அவங்களுக்கு டவுட் வரும். இமிடியேட்டா இப்ப பார்க்கும்போதே they may not get some doubts. Even participants, yeah, please try to do a paper cutting as a homework for today. Yeah, before I could send, I thought I can get your approval, because the link once it is sent. Okay, please. Even that will be useful for me, because I can review myself, like what I have to improve or on anything. Okay. Yeah. Yes, Dani, take care. Yeah, thank you, ma'am. I repeat, I request Professor Nagarajan sir to propose the word of thanks. Good evening to all. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for making today's session. I thank our resource person, Mrs. Anantalakshmi Sheikh, given the wonderful session for this today. We are grateful to our Reverend Brother Dr. Arogya Raj for his word of encouragement. I thank our well-wishers, Dr. Fatima Masan, our academic director, Dr. Usha George, our principal, Dr. Meena, our vice principal, shift 1, and Dr. Geeta Rufus, our vice principal, shift 2, for their support. I thank Dr. Unica, PCEC coordinator, for organizing the workshop, and I also thank Joshua and Daniel for their support. Last but not least, I thank all the participants for coming and participating in the workshop. Thank you.
Thank you very much, sir. We request all the participants to tune into tomorrow's session. You will receive your tomorrow's link via mail and WhatsApp group. Thank you all once again. Thank you very much, ma'am. Hope to see Thank you you. tomorrow. Yeah, thank you.